ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ना मैला ना धुंधला ना भगवान काचा नानक लालो लाल है सच्चे रता साचा। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछान मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग मान मन हाली करसानी करनी शर्म पानी तन खेता नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेसा। अमरता पी के खंडे दाम मथा मौत दे सिनाल लगाया सीने बेचाम खा के गोलियां लाड़ी मौत ताई हंस के भी आया। खालसे ने डाक छातियां खूनी चल देना खलहारे तेरे रूप खालसे तो बाजा वाले आमदावा बलहारे। अमरता पी के खंडे दाम मथा मौत दे सिनाल लगाया सीने बेचाम खा के गोलियां लाड़ी मौत ताई हंस के भी आया। खालसे ने ढाक छातियां खूनी चल देना खलियारे तेरे रूप खालसे तो बाजा वाले आमदावा बलिहारे। हथ ताला वार फाड़ के जदों जंग नूं चढ़ाई सिंह कारा दे डर जावे मौत वेख के नहीं खालसे मौत कोलों डरा दे। तली उत्ते शीस रख के सौदे सिरां दे कराना नजारे तेरे रूप खालसे तो बाजा वाले आमदावा बलहारे। रखी ते चढ़ जावदे सिरों हस हस खोपार लाउंदे धर्मो नहीं शेर डोल दे दस दस किने बांदा कट पाउंदे। ओ मुख चोणा सी बोल दे ओ मुख चोणा सी बोल दे भावें सिरां ते चलना दिखिया रे तेरे रूप खालसे तो बाजा वाले आमदावा बलिहारे। थार थार वैरी कंबदे तेरे खालसे दी वेखा कुर्बानी चीनी नाका चीनियां नूं तेरे खालसे कराती याद नानी। तू भी दाता है ना सिंगा तो हस हस के पुत्र चारे मारे तेरे रूप खालसे तो बाजा वाले आमदावा बलहारे। 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਜੂਬ ਖਾਨ ਦੇ तेरे खालसे पटना टैंक तोड़े। ओ झंडे गढ़ सिंह सूर में झंडे गढ़ सिंह सूर में
बैठे ईचो गिल नहर दे किनारे तेरे रूप खालसे तो बाजा वाले अमदवा बलिहारे। निमाणिया दे मान निताणिया दे तान न्योटिया दी ओट 10 पातशाहियां दे पावन स्वरूप हाजरा हजूर जार हजूर चावर छत्र तख्त दे मालक जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद दा निक मार रहे गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला जो सिक्खी का सच्चा ते सच्चा असूल है उस असूल को अपनाते हुए कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बख्शे किया हुआ फतेह का नारा बुलंद करिए। फतेह का जवाब फतेह देना जी एक बार कहते गजबज के बुलाओ फतेह गज की आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं नगर निवासी संगत के चरणों में बेनती करा कि प्रबंधक जना ने यह बड़ा ही वधिया योग उपराला किया है जो अज समय की जरूरत है। 2 दिन के गुरमत समागम रखे गए हैं। पहले दिन के दीवाना की आरंभता हो चुकी है। ठीक 12 बजे बाबा गुरपाल सिंह जी 18F वाले उन्होंने भेजा होया रागी जत्था कीर्तन करने वास्ते स्टेज पे पहुंच जाना है और ठीक 1 बजे महापुरख आप स्टेज पे पहुंच जाएंगे। दीवाना की आरंभता हो चुकी है पर नगर जी संगत है वो बहुत ही घट गिनती के गुरुद्वारा साहब विखे पहुंची है। इस करके नगर निवासी संगत को बेनती है क्योंकि कोई ज्यादा कमाकारा का समा भी नहीं। इस करके सारी संगत जी है देखो जे प्रबंधक जना ने उपराला किया है ये सारे प्रोग्राम उलिके ने सारा प्रबंध किया है ते साडा भी फर्ज बनता है जिथे होर असी सहयोग दिता है जिथे धन करके सहयोग दिता है उथे तन ते मन दे नाल सहयोग देंदे हुए जिथे गुरु की संगतां दी जल पानी लंगर छका के असी सेवा करनी है उथे मन की मैल नूं लाउण दे वास्ते सतगुरां दे पावन दरबार सुरत जोड़ करके गुरु का सरवण करके अपनी हाजरी लवा के अपने जीवन दी घड़ियां सफले बनाना है। इस करके बार बार बेनती है कि जिहड़ी संगत अजे तक गुरुद्वारा साहिब विखे नहीं पहुंची उस संगत गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंचण की कृपालता करो ते जिहड़े वीर गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंच के भी बाहर इधर उधर बैठे ने उन्हां वीरां नूं भी बेनती है कि सारे आके पंडाल दे विच सतगुरां दे पावन दरबार में बैठ के गुरु का सरवण करके असी अपने जीवन दी घड़ियां नूं सफले बनाइए क्योंकि समा उहिओ गुरु के लेखे में लगना है। गुरु घर में प्रवान उहिओ किया जाना जिहड़ी गुरु की हजूरी दे विच गुरु का सरवण करदिआं बतीत करांगे ते जे बाहर बैठे असी गल्लां बातां ही करते रहे तो साडा जिहड़ा ये सारा समा ये व्यर्थ चला जाना है। इस करके वार वार संगत नूं बेनती है जिहड़ी संगत गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंच चुकी है तो अजे तक दरबार च नहीं पहुंची वो भी सारी संगत जिहड़ी है गुरुद्वारा साहिब विखे पहुंचण की कृपालता करो। परम सत्कारयोग गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत जी आप सरबत संगतां बड़े भली भान जाणो कि इस साल जिहड़ियां खालसे पंथ दे वल्लों 2 बड़े उच्च पद्धर ते शताब्दियां मनाईयां जा रहीआं। एक गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा जिन्हां दे समागमां की आरंभता 16 मार्च को आरंभ हो रही है ते इहदी जिहड़ी समाप्ति है वो 1 मई नूं गुरुद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब श्री अमृतसर साहिब की पावन धरती ते कीती जानी है। और जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां बैठियां ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के 400 साला प्रकाश दिहाड़े नूं बड़े उत्साह ते प्यार दे नाल मना रही ने। दूसरी शताब्दी जिहड़ी है जो 21 फरवरी नूं बहुत उच्च पद्धर ते
ਮਨਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਫੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵਕਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 20 ਫਰਵਰੀ 10 ਫੱਗਣ 1921 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ 10 ਫੱਗਣ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਧਰੇ ਅਤਰ ਫਲੇਰ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਲ ਸਮਝਦੇ ਔਲ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਟੋਆ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਪ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਏ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾਨਕ
ਜਦੋਂ ਮੰਗਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਰਾਏ ਬਲਾਰ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੱਕ ਗੋਡੇ ਰਗੜਦੇ ਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡੱਟ ਖੋਲ ਕੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਬਾਬ ਵਰਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਦੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਨਕੀ ਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੀ ਆਣਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਗਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 1500 ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਮਰਬਾ ਇਸ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਖੋਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕੋ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਲਿਖਣਾ ਲੇਖਤ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਏ ਮੈਂ ਅੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਾ ਮੰਨਦਾ ਪਾਪੀ ਜੀ ਜਰਵਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਲਿਖਣਾ ਲੇਖਤ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਏ ਮੈਂ ਅੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦਾ। ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਗਲ ਮੇ ਰੱਖਦਾ ਛੁਰੀਆਂ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਲਾਉਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮਰਾ ਸੁਣ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸੁਣਨੇ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅਖੀਰੀ ਏ, ਰਜ ਰਜ ਪੀਏ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਏ। ਉਹ ਭੰਗ ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਭੰਗ ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਨੇ ਦਾ। ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਕਈ ਥਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਗੈਰਤ ਖਾਦੀ ਕਈ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਭੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਤੌਰ ਜਲਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਲਿਖੀ ਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਠਾਨ ਮਜੱਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਲਦੇ ਚਾਲ ਅਜਾਸਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਵਾਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਡਰ ਲਿਆ ਚਲਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮੰਤ ਦੇ ਬਣੇ ਮਦਾਦੀਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਈਏ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਾਦੀਏ। ਉਹ ਮੰਤ ਨਰੈਣੂ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਣਾ ਆਖਤਾ ਭੈਣਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੋਲ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਰਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ,
उस महान पवित्र स्थान की हदूद के अंदर इस महंत नरैणू के वलों शराब के दौर चलाने शुरू कर दिते। उत्थे कबाब छकना शुरू कर दिता, उत्थे हुक्का पीना शुरू कर दिता। इसने बड़े डाकू बदमाश 10 नंबरीए चोर जिन्ने भी माड़े लोग सन उन्होंने केवल कब्जा निरंतर जारी रखने के वास्ते ननकाना साहब के अंदर पनाह दी हुई थी, जेड़े अपनियां मन मर्जियां करे सन। इत्थों तक कि ननकाना साहब आउण वालियां धीआं भैणां मातावां की जिहड़ी इज्जत सी वो भी सुरक्षित ना रह सकी। इतिहासकार लिखते जी लैलपुर के इलाके दे विचों 6 बीबियां पूर्णमासी वाले दिन इशनान करने वास्ते ननकाना साहब की पावन पवित्र धरती से पहुंचियां। इन्हां नूं रात पै गई कि जदों रात कट्टण दे वास्ते इन्हां ने एक कमरा ले लिया। इन्हां बीबियां नूं भी ना बख्शिया गया, इन्हां दी पत लुट्टी गई। इत्थे ही बस ना होई, एक सिंधी जज जिस वक्त उस सिंधी जज नूं नौकरी मिली ना ते गुरु नानक देव महाराज जी का शुकराना करने वास्ते ननकाना साहब की पावन धरती ते पहुंचा ते गुरु महाराज जी के चरणों के इस सिंधी जज ने अरदास बेनती की, महाराज कृपा करनी, तुसी कृपा करके मैनू ये निमाणे जे अपने सेवक नूं ये जज की बड़ी बड़ी जिम्मेवारी बख्शी है, ये नौकरी दी है, ते हुण एक होर कृपा कर देनी, मैं कुर्सी ते बैठ के जदों भी कोई फैसला करा वो हक ते सच विच होना चाहिए। किते ये ना होवे कि मैं किसी लालच विच आके किसी तो रिश्वत लैके किसी का हक मार बैठा ते किसी के उपर किसी तरह की कुर्सी ते बैठ के वधीकी कर देवां। एक कृपा बनाई रखनी, मेरी ये जिहड़ी नौकरी है ये सच्ची सुच्ची निभ जावे ते मैं इसे स्थान ते आण के आप जी का शुकराना करने वास्ते परिवार सहित दोबारा हाजिर होवांगा। अरदास की, इस सिंधी जज ने नौकरी की और बिल्कुल बेदाग, कोई 1 रुपया जज की कुर्सी ते बैठ के इन्हें रिश्वत नहीं लिया। आखिर ये रिटायर होया, जदों रिटायर होया ते सतगुरां दा शुकराना करने वास्ते अपने परिवार के समेत ये ननकाना साहब की पावन पवित्र धरती ते पहुंचा। और इतिहासकार लिखते हैं जिथे ये अपने परिवार के मैंबर सन उत्थे शरीके वाले ते रिश्तेदार 35 जियां समेत ये ननकाना साहब की पावन पवित्र धरती से सतगुरां दा शुकराना करने वास्ते पहुंचा। इन्हां नूं रात पै गई कि जिहड़ा कमरा दिता गया उस कमरे दे विच किसी तरह का कोई चानण का प्रबंध नहीं सी, क्योंकि हुण दी तरह कोई लाइट के प्रबंध नहीं हुंदे सी, जां तां लैंप हुंदा सी ते जां दीवा जगाया जांदा सी। इस सिंधी जज ने महंत नरैणू के बंदियां नूं क्या कहन लगे भी जिहड़ा तुसीं कमरा दिता ना उस कमरे दे विच चानण का किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं ते सानू कोई दीवा बत्ती दे देवो, असी उस कमरे दे कोई दीवा बत्ती जगा के या कोई लैंप दे देवो, उस लैंप नूं जगा के उस कमरे दे विच असी चानण का प्रबंध कर लईए। कहन लगा कोई गल नहीं। इस सिंधी जज की 13 साल की लड़की सी। महंत के गुंडे कहन लगे सिंधी जज नूं, कहंदे भी बच्ची नूं साडे नाल भेज दिओ ते असी इहनूं दीवा बत्ती दे देने या दीवा जगा के ही दे देंगे, तुसीं अपने चानण दे विच अपने कमरे दे विच सारी रात दीवे नूं जगा के चानण कर लेना। हुण इह सिंधी जज जिहड़ा बड़ा ही शरधा ते भावना दे नाल इस ननकाना साहब की पाक मुकद्दस पवित्र धरती ते गया सी, उहनूं की पता सी कि इन्हां गुंडियां दे मनां दे अंदर की कोई कर्म फुर रहे ने। इसने अपनी 13 साल की बच्ची नूं दीवा लैण वास्ते इस महंत के गुंडियां दे नाल भेज दिता। इस 13 साल की बच्ची नूं नाल जाके इहदी पत लुट्टी गई। इस लड़की दे नाल कर्म किया गया। जदों इस लड़की नूं छड्डिया गया, चीकां मारदी रोंदी हुई अपने पिता नूं हारे पाउंदी हुई अपने पिता दी झोली विच जाण के कहण लगी, पिता जी इन्हां गुंडियां ने मेरी पत लुट्टी जे, मेरे नाल बड़ा वड्डा कर्म किया जे। सारा परिवार रो रो के ताहा मारिया सी। महंत के गुंडियां नूं पता लग्या, वो गंडासे लैके छवियां लैके किरपाना लैके इन्हां 35 दे 35 सिंधी परिवार के जियां दे उदाले हो गए। कहने लगे खबरदार जे तुसी रौला पाया, कोई शोर शराबा किया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਦੀਦਾ ਜੇ ਇਸ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦਿਆਂ ਬਿਲਕਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨਨਕਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਟਾ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵੀਏ ਜੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਇਕੱਠੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕਈ ਗਣਾਵੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮੱਸਾ ਦੂਸਰਾ ਜੰਮਿਆ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ, ਸਿਰ ਉਸ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਵੀਏ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਟਾ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਾਵੀਏ ਜੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਇਕੱਠੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਈ ਗਣਾਵੀਏ ਜੀ। ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਤਕਰੀਰ
ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੇ ਅਖਵਾਵੀਏ ਜੀ ਮੱਸਾ ਦੂਸਰਾ ਜੰਮਿਆ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਉਸ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਵੀਏ ਜੀ ਧਰਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਧਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚੱਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵੀਏ ਜੀ ਧੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਖੋਈ ਕਸੂਰੀਆਂ ਨੇ ਧੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਖੋਈ ਕਸੂਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਏ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵੀਏ ਜੀ ਓ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਇਮ ਮਸਾਲ ਯਾਰੋ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਾਵੀਏ ਜੀ ਢੱਕਾਂ ਬੰਨ ਅਬਦਾਲੀ ਸੀ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਕੰਡੇ ਜੇਲਮ ਦੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਜੇਲਮ ਦੇ ਜਾ ਛਡਾਵੀਏ ਜੀ ਸਰ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਵੀਏ ਜੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਕਾਲਾ ਮੰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਵੀਏ ਜੀ ਉਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮੇਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੀਏ ਜੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਵੀਏ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਚੂਪ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਅਖੌਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹੰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ
ਤੇ ਇਸ ਮਹੰਤ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੰਤ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਦੀਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ ਬਸਾਊ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਾਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਸਨ। ਉਧਰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਅੰਦਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ, 50 ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਔਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕੂਏ, ਗੰਡਾਸੇ, ਛਵੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ, ਦਾਤਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ, ਰਾਈਫਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਬਦਮਾਸ਼, ਡਾਕੂ, ਚੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਆਈਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ,
ਇਸ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਹੰਤ ਦੀ CID ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4, 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4, 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ CID ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਗੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਰਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਸੁੱਕਾ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੰਤ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ CID ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 4, 5 ਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕੁਝ ਗਰਮ ਧੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ 2 ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਆਗੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਮ ਧੜੀਏ, ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੱਬਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ
ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਇਹ ਚੂੜਕਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਢਾਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ 19 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਾਸਣ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵੇ ਮਹੰਤਾ ਨਰੈਣ ਦਾਸਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾੜਵੀ ਬਣ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਨਨਕਾਣੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਰਾਸਣ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਚਰ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਕਾਣਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਲੈਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਸੀ। ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਢਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲਛਮਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।
लक्ष्मण सिंह जे तारो वालिया लीका खिंच के करे परचारा जो जिन्ने ननकाने चलना 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 होवे ऐसा लीक तो पारा ਓਏ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾ ਕੇ ਖਾਵੋ ਗੋਲੀਆਂ 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 ਤੇ ਜਾਂ ਦਈਏ ਨਰੈਣੂ ਮਾਰੋ लक्ष्मण सिंह सितारो वालिया लीका खिंच के करे परचारा जो जिन्ने ननकाने चलना 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 होवे असलीक तो पारा ਓਏ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾ ਕੇ ਖਾਵੋ ਗੋਲੀਆਂ 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 ਤੇ ਜਾਂ ਦਈਏ ਨਰੈਣੂ ਮਾਰ ਨਿਤ ਦਾ ਮਕਾਈਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀਏ ਮਹਤਾਬ ਦੇ ਦੂਜਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਾ ਓ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਤੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕਦੇ ਕਈਆਂ ਧੂ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਯਾਰ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਰਾਏ ਬਲਾਰਾ ਹਰਿਆ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਫੱਬਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀ ਚਾਰਾ ਓਏ ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਉੱਥੇ ਵਾਰੀਏ ਓਏ ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਉੱਥੇ ਵਾਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲੋ ਵੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲੋ ਵੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀਰ ਜੀ ਲਈਏ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਵਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਰੈਣੂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਲਾਲਚੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾ ਦਿਓ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਜਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੱਲ ਲਾਂਗਾ ਕਾਲੀਆਂ ਚੰਦਰੀ ਕੋਟ ਕਰੇ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ ਸਿਆ ਮਿੰਟਿਓ ਠਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ